ਅਲੀਜਾ ਮਸਕੀਨ ਸ਼ੇਖ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਗਾਜੀ ਮਨਾਰੇ ਵਾਲਾ एक पूर्ण जती का किस्सा सुनाउंदा है। जो पूर्ण जती 12 साल का हो जाता है, राजे सलमान ने आख्या मैं पुत्र की खुशी कोई नहीं की, जाओ मेरे पुत्र नूं लियाओ कढ़ के भोरे दे विचों। 12 साल बाद जो लिया भोरे विचों कढ़ के आख्या जा अपनियां मावां नूं जाके सलाम करया। आख्या बादशाह मैनूं पता नहीं मेरियां मावां किन्नियां ने। उन्हें आख्या तेरियां 2 मावां ने, जिहड़ी सकी मां है ओहदा महल इधर है, जिहड़ी मातर मां है ओहदा महल इधर है, जाके दिल दे विच वंड करके ते जाके अपनियां मावां नूं सलाम करया। शेख गाजी वाला बयान करदा है, हला भी गफूर अहमद जोड़ी वालिया तेरी लकड़ी की बयान कर दी है। ए पूर्ण चलिया मां दे दिल कारण, ओ पूर्ण चलिया मां दे दिल कारण, अरे होनी नाल कदमी उठावदी है, होनी वरत जांदी ओ पीरां पैगंबरां दे, ए यूसुफ दियां नूं खूहे विच पावदी है, ओ लोको अज
तेरे वास्ते लिया के मैनू जे मैं राजे दे नाल अंग नांग लाया होवे ते लूणा की आखदी है वे तू गल्लां करने कूड़ियां पूरना गल्लां करने कूड़ियां वे गल्लां करने कूड़ियां वे तू पतला कूड़ तफान 9 महीने दी भुखे रखिया 9 महीने दी भुखे रखिया कदों कीती शिकम जरान गोदी बैठे तुझ ना चुंगिया गोदी बैठे तुझ ना चुंगिया कदों रखिया पूरा नाम वे कदों सुखना तेरियां थक के वे मैं कीता यार जवान वे जवानी नू मेरा गादा गादी आया जवानी नू मेरा गादा वे जो मन विच आवे खान आख्या माता तेनू सलाम करना तू मेरी मां लगनी है हो जे ख्याला मगर ना पाओ पूर्ण जती बोल के जवाब करदा शेहा गाजी वाला हला भी गफूर जोड़ी वाला किवें जवाब करदा पिया किस्मत माता लगे किस्मत माता लगे मेरी इस लगे मेरी मां तेनू बाप ले आंदा व्याह वे बाप ले आंदा व्याह रोशन जग में होइयो ता नी तू वफे राज दी तलरी नी तू वफे राज दी तलरी आंदा बापड़े नी तू वफे राज दी तलरी तेनू जाने शहर गुरा ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਪਾਪੜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਪਾਪੜੇ ਆਪੇ ਮੌਲਾ ਕਰੇ ਨਿਆ ਪੂਰਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛਡਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਉਂਦਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਬਾਬੜੇ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀਏ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਬਾਬੜੇ ਆਪੇ ਮੌਲਾ ਕਰੇ ਨਿਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੁਰਿਆ ਇਹ ਪੂਰਣੀ ਹੱਥੋਂ ਨੱਥੇ
ਵੀ ਰਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਦੀ ਏ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਗਾਜੀ ਵਾਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਏ ਦੱਸਦੀ ਏ ਸੱਚ ਦੱਸ ਵੇ ਰਾਜ ਅੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੇਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੀਆਂ ਹਰ ਹਮੇਲਾ ਵੇ ਹੁਸਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੁਸਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ
जनानी दा बंदे दे कुल 4 साथों नु एक एक रोक जांदा उते वड्डे बुढ़ी दे 4 ओ केड़े सिर पी ढिड पीड़ रो बना दे हस पैना केड़ा मकर बनांदी है बई महाराज दी ना डोगरा ए डेंडू मारा ता ते पूरन पहली बड़ आया राधिया मैं बुला के तत दे ओनू मैं बुला के तत दे ए दीदी छेद विशा मरवा रानी है राजा मुक्ति बोल के जवाब करदा किवें जवाब करदा बई राजा मुक्ति बोलदा ओ राजा मुक्ति बोलदा गादी आया रानी जवाब कर दी है केड़ा रत्तो रातो के जवाब देंदी है
ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਜਲਾਦੋ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਬਈ? रिकॉर्डिंग बाय अपलोड फन्ने खां म्यूजिक सेंटर चिश्तियाँ। आखा जा जलादा ला जा पूरन बन के, आखा मैं रथे कुहाड़ियों लैवा ठट्ठी दे विच जांदा एक किसे नेक घराने दी औरत उस जलाद दी आखा अज रंग वटा के राजे दी कचहरी दे विचों आया खैर हैगी आ आख्या जे खैर नहीं मैं तेरे को सलाह लैन वास्ते आया उन्हें आख्या दस जलाद दसदा है अपनी औरत नूं केड़ी सलाह दसदा है जलाद उत्थों टुर पिया जेड़ा जा घर देदा उत्थे पीड़े बैठी औरत ओनूं गल दी समझा नहीं राजा आंदा पूर्ण मार दे राजा आंदा पूर्ण मार दे
जोड़ के गल च पल्लू पा के हाड़ा कर दी केड़ा हाड़ा कर दी गाजी वाला शेखा कोई दखल नहीं अनकार कर दिता राजे ने आख्या छेती आओ जलादा उन्हें आख्या नहीं मारना पूरन उन्होंने आख्या ना मारेगा तेनू देश निकाली दे देंगा तेरा कोडू कट कबीला सारा पड़ा देंगा छेती लिया पूरन बन के उन्हें आख्या जलाद ने गुस्से नाल आख्या राजा पूरन किथे ही उन्हें आख्या तलाद विच नौंदा पिया जाके लिया उन्हें तलाह चो बन के तलाह चो बनन वास्ते जांदा है वो किवें जांदा बई आगा रेडियो हार रोड ते रात अपनी मां दे नाल सच दस दे पूरन जती हथ बन के बादशाह दे अगे हाथ जोड़ के अपने बाप दे अगे ते केड़ी अर्ज करदा है आख्या केड़ा न्याय लेना चाहुंदा है आख्या आपे ही न्याय दे ते पता की आख्या पूरन आंदा मेरा न्याय ए केड़ा अदल न्याय करे दिया राजा कदी नहीं बैणे रट अदल न्याय करे दिया राजा कदी नहीं बैणे रट इत्थे धर दे
ਸੀ ਜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਕਰਦੀ ਸ਼ੇਖਾ ਗਾਜੀ ਆਇਆ। ਮੁੰਡਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਨ ਜੱਤੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡੋਗਰਾ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰ ਬੋੜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਧਰਿਆ ਤੇਲ ਕੜਾ ਦਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿੱਦੋਂ ਤੇਲ ਲਾਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜੱਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗ ਬਰਾ ਖਵਾਜ ਬਾੜਿਆ। ਇਹ ਖਿਦਰ ਖਵਾਜ ਬਾੜਿਆ ਦੀ ਥਲਿਓ ਸਲਾਮ ਚੜਾ ਉੱਤੋਂ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਬਾੜਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਬਾੜਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨੀ ਬਰਖਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਕੌਣ ਰਾਣੀ ਲੂਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਕੱਲੀ ਸੀ। ਜਾ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਏ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੈ ਜਾਓ ਜਲਾ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖਿਆ ਵੇ ਜਲਾਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਰਸ਼ੀਦ ਅਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਖਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਸਕੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਥਰਾ ਢਾਈ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੇ ਤੂੰ ਅੰਬ ਕੁਆੜੀ ਵੱਢ ਕੇ
ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਅਛਰਾ ਸਕੀ ਮਾਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਲਾਦਾ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਰਜ਼ੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਏ? ਜਲਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੂਣਾ ਪੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਏ ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੀ ਏ? ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਸਕੀ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਜੱਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਗਾਜੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੱਸਣਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਜੋ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਸੁਣੋ ਜਲਾਦੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਹਾਲ ਲਾਇਓ ਜੇ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਉਸ ਰਾਹ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਬਤਾਇਓ ਜੇ, ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋ ਨਾ ਖੂਨ ਕਰਾਇਓ ਜੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਡੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਓ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਲਾਂ। ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਪਏ ਟਿੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੱਧਰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ, ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੂਹ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਟਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਆਂ, ਪੂਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੁੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਲਈਆਂ। ਚੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟਿੰਡਾਂ ਦੌੜ ਪੈਣ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਚੇਲਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ। ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਦੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਨਾ ਭੂਤ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਜੱਦੀ ਸਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਦੀ ਸਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਤੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਇਸ ਤੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਦੀ ਸਤੀਆਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਪੂਰਨ ਜੱਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਜੱਦੀ ਸਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। 1.25 ਲੱਖ ਚੇਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਜੱਦੀ ਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਨੈਣ ਪ੍ਰੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ। ਜਦੋਂ ਨੈਣ ਪ੍ਰੈਣ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਗ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੁਰਿਆ ਡੇਰਿਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਰਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਈ, ਇਹ 9 ਲੱਖੀਏ ਬਾਗ ਦੀ ਜੱਫੀ ਨਾਥ ਪਜਾਇਆ ਈ, ਮੋਏ ਉੱਥੇ ਚੱਪਾ ਮਰੂਆ ਖੇਵੜਾ। ਇਹ ਚੱਪਾ ਮਰੂਆ ਖੇਵੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਤਮਾਮ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ। ਰਸ਼ੀਦ ਗਿੱਲ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ ਨਫਰਾਂ ਡੋਲਾ ਬੀੜਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਰ
ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚਾੜਿਆ, ਗੁਰੂਆ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚਾੜਿਆ, ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਾਰ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਰਾਜਿਆ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਾਰ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂਆ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਔਲਾਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਈ ਏ, ਤੂੰ ਮਰਵਾ ਛੱਡੀ ਏ।